जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स विषय नामाना मूल तत्वों एमां प्रकरण नंबर 4 आम नोंध एमां उदाहरण 5 अने एना पछी उदाहरण 6 नी वात करवाना छीए। सौप्रथम उदाहरण 5 नी सूचना, नीचेना व्यवहारोनी मुरलीधरना चोपड़ामां आम नोंध लखो। 2014 मे महीनो पहली तारीख एम कहे छे, धंधामांथी रुपया 1000 नो माल अंगत वपराश माटे लई गया। तो सौप्रथम धंधानो मालिक लाभ लेनार छे। नियम प्रमाणे धंधानो मालिक ज्यारे लाभ ले त्यारे उपाड़ खाताने असर थाय, एटले उपाड़ खाते असर थशे। उपाड़ खातानो प्रकार छे व्यक्ति अने व्यक्ति खातानो नियम छे लाभ लेनार खाते उधार, एटले के उपाड़ खाते उधार। माल लई गया एटले माल जाय छे। तमने अगाउना विडियो लेक्चर में पण वात करी थी कि ज्यारे अन्य रीते मालनी जावकना मुद्दानी वात आवे त्यारे खरीद खाते असर थाय अने अहीं धंधामांथी अंगत वपराश माटे माल लई जाय छे एटले माल जाय छे। खरीद खाते असर। खरीद खातानो प्रकार छे माल मिलकत अने माल मिलकत खातानो नियम छे जाय तो जमा, ते खरीद खाते जमा। तो पहली आम नोंध आपणी एवी बनी, उपाड़ खाते उधार ते खरीद खाते 1000। तमे जोई शको छो जवाबनी अंदर मुरलीधरना चोपड़े आम नोंध बराबर, एमां तारीखना खानामां 2014 मे महीनो पहली तारीख, उपाड़ खाते उधार ते खरीद खाते बाबत जे 1000 नो माल अंगत वपराश माटे लई गया तेना। हवे व्यवहार नंबर बीजो एटले के तारीख त्रीजो, रुपया 700 नो माल आगथी बळी गयो जेनो वीमो उतरावेलो न हतो। 700 रुपयानो माल आगथी बळी गयो एटले पहला प्रथम तो 700 रुपयानुं नुकसान थयुं। नियम प्रमाणे नुकसान खाते असर थशे। तो एवुं कहेवाशे के नुकसान थाय छे। नुकसाननुं नाम छे आगथी थयेल नुकसान खाते असर। आगथी थयेल नुकसान खातानो प्रकार छे उपज खर्च अने उपज खर्च खातानो नियम छे खर्च के नुकसान खाते उधार। एटले एवुं थशे, आगथी थयेल नुकसान खाते उधार रुपया 700, माल जाय छे खरीद खाते असर। खरीद खातानो प्रकार छे माल मिलकत अने माल मिलकत खातानो नियम छे जाय तो जमा, ते खरीद खाते रुपया 700। तो आम नोंध शुं बनी, आगथी थयेल नुकसान खाते उधार ते खरीद खाते रुपया 700 बाबत जे रुपया 700 नो माल आगथी नाश पाम्यो तेना। आगळ व्यवहार नंबर 5मो, धंधामांथी रुपया 500 नो माल चोराई गयो तो नुकसान थयुं। नियम कहे छे नुकसान थाय छे। नुकसाननुं नाम छे आ चोरीथी थयेल नुकसान खाते असर बराबर। अने 2 500 रुपयानो माल जाय छे एटले खरीद खाते असर। तो आम नोंध एवी बनी, चोरीथी थयेल नुकसान खाते उधार। जो अहींया चोरीथी थयेला नुकसान खाते उधार ते खरीद खाते रकमना खानामां रुपया 500। एनाथी विरुद्ध आगळनो जे व्यवहार छे एम कहे छे 8मी तारीखे पोलीस तपास थता रुपया 100 नो माल चोरायेल ए परत मळ्यो। कहे छे ने पोलीस तपास थता रुपया 100 नो चोरायेलो माल परत मळ्यो। तो जे आम नोंध उपरनी करी थी ए चोरीथी थयेला नुकसाननी हती, अहीं ए नुकसान पाछुं आवे छे। तो जे आम नोंध तमे हमणे 5मा व्यवहारमां लखी एनाथी विरुद्ध आम नोंध एटले के खरीद खाते उधार ते चोरीथी थयेल नुकसान खाते जमा रुपया 100 बाबत जे रुपया 100 नो चोराई गयेलो माल परत मळ्यो तेना बराबर। आगळ व्यवहार नंबर 8, रुपया 2500 नो माल आगथी बळी गयो जेनो वीमा कंपनीए दावो मंजूर राख्यो।
હવે 2500 રૂપિયાનો માલ આગથી બળી ગયો એટલે કુલ નુકસાન થયું 2500 રૂપિયાનું. આ 2500 રૂપિયા કોણ આપવાનું છે? વીમા કંપની આપશે. તો વીમા કંપની આપશે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે 2500 રૂપિયાનો દાવો વીમા કંપનીએ મંજૂર કર્યો, હજી આપણાને 2500 રૂપિયા વીમા કંપનીએ આપ્યા નથી. તો આપણા 2500 રૂપિયા વીમા કંપની વાપરે છે એટલે વીમા કંપની લાભ લેનાર થઈ. નિયમ પ્રમાણે લાભ લેનાર ખાતે ઉધાર એટલે વીમા કંપની ખાતે ઉધાર. અને 2500 રૂપિયાનો માલ ધંધામાંથી જાય છે, અન્ય રીતે જાય છે, જાય તો જમા, તે ખરીદ ખાતે 2500 રૂપિયા. એટલે બાબત જેમાં જોવો, આમનોંધ જોવો તો 12મી તારીખનો વ્યવહાર એવું કહે છે, વીમા કંપની ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે રૂપિયા 2500. બાબત જે રૂપિયા 2500નો વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો તેના. આગળ તારીખ આવે છે 15મી તારીખ. એનો વ્યવહાર જોવો તો રૂપિયા 4000નો માલ જહાજ ડૂબી જવાથી દરિયામાં તણાઈ ગયો, જેનો વીમા કંપનીએ 50% રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો. એટલે 4000 રૂપિયાનો કુલ નુકસાન 4000નું, એમાંથી વીમા કંપનીએ 50% એટલે 2000 રૂપિયા વીમા કંપની આપણાને આપશે, હજી આપણાને આપ્યા નથી. એટલે 4000ના નુકસાનમાંથી 2000 વીમા કંપની આપે તો નિયમ પ્રમાણે હવે 2000નું નુકસાન રહ્યું. નિયમ કહે છે નુકસાન ખાતે ઉધાર, એટલે જે નુકસાન થયું છે એ નુકસાન ખાતે ઉધાર. બરાબર, 2000 રૂપિયા વીમા કંપની પાસે આપણે લેવાના છે, હજી આપણાને વીમા કંપનીએ 2000 રૂપિયા આપ્યા નથી. તો વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 2000. બરાબર, ડૂબી જવાથી થયેલો નુકસાન ખાતે ઉધાર 2000 અને તમારો 4000નો માલ જાય છે તે ખરીદ ખાતે 4000. તો આમનોંધ જોવો, આમનોંધ એવી છે વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 2000, માલ ડૂબવાથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 2000, તે ખરીદ ખાતે રૂપિયા 4000. બાબત જે રૂપિયા 4000ની મૂળ કિંમતનો માલ ડૂબી ગયો, જેનો વીમા કંપનીએ 2000નો દાવો મંજૂર થયો તેના. આગળ તારીખ 16, 500 રૂપિયાનો માલ ધર્માદા તરીકે મફત વેચ્યો. એટલે સ્વાભાવિક છે ધર્માદા નામનો ખર્ચ થયો. નિયમ પ્રમાણે ખર્ચ ખાતે શું થાય? ઉધાર. તો ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર, માલ જાય છે, જાય તો તે ખરીદ ખાતે જમા. તો આમનોંધ શું બની? જોવો, ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર 500 રૂપિયા, તે ખરીદ ખાતે 500 રૂપિયા. બાબત જે 500 રૂપિયાનો માલ ધર્માદામાં આપ્યો તેના. આગળ મિત્રો, આગળનો જે વ્યવહાર છે કે 200 રૂપિયાનો માલ જાહેરાતના ઉદ્દેશથી ગ્રાહકોમાં નમૂના તરીકે મફત વેચ્યો. એટલે પ્રથમ તો જાહેરાત ખર્ચ થયો. નિયમ પ્રમાણે જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર અને માલ જાય છે એટલે તે ખરીદ ખાતે 500 રૂપિયા છે. ધર્માદા ખર્ચ જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા, તે ખરીદ ખાતે 200 રૂપિયા. બાબત જે 200નો માલ જાહેરાત માટે મફત આપ્યો તેના. હવે તારીખ નંબર આવે છે 22. ઉત્પાદક પાસેથી 400 રૂપિયાનો માલ મફત નમૂના તરીકે મળ્યો. એટલે જો અહીં કોઈ લેનદેન નથી થઈ, મફતમાં માલ મળે છે તો એનો મતલબ એવો થયો કે બિન આર્થિક વ્યવહાર થયો, એનું નામું લખાશે નહીં. તો આમનોંધના ચોપડામાં 22 તારીખ આવી રીતે બતાવાશે કે બિન આર્થિક વ્યવહાર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ તારીખ 25, રૂપિયા 22ના રોજ મળેલો માલ વેચતા રૂપિયા 300 મળ્યા. ટૂંકમાં માલ વેચ્યો તો 300 રૂપિયા મળ્યા. એટલે આમનોંધ એવી બને, રોકડ ખાતે ઉધાર, રોકડા આવે છે, રોકડ ખાતે ઉધાર 300, માલ વેચ્યો એટલે જાય છે, તે વેચાણ ખાતે 300. એટલે જવાબના ભાગરૂપે જોવો, રોકડ ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે 300. બાબત જે રૂપિયા 300નો માલ જાહેરાતમાં મળેલ તે વેચ્યો તે. હવે 28 તારીખ,
રૂપિયા 1500નો માલ આગથી બળી ગયો, વીમા કંપનીએ 900નો દાવો મંજૂર કર્યો, આ માલ ભંગાર તરીકે વેચતા 200 રૂપિયા ઉપજ્યા. તો પહેલાં પ્રથમ તો કુલ નુકસાન 1500 રૂપિયાનું થયું, એમાંથી વીમા કંપની 900 રૂપિયા આપશે, એટલે 1500માંથી 900 ગયા એટલે હવે 600નું નુકસાન રહ્યું. આ 600ના નુકસાનમાં ભંગારનો માલ વેચતા બીજા 200 મળી ગયા, તો ચોખ્ખું નુકસાન 400 રૂપિયાનું થયું. બરાબર. નિયમ પ્રમાણે એવું કહેવાય કે ભાઈ આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400 રૂપિયા, ભંગારમાં માલ વેચી દીધો 200 રૂપિયા મળી ગયા એટલે રોકડા આવી ગયા, એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા. વીમા કંપની પાસે 900 લેવાના છે, વીમા કંપની લાભ લેનાર છે, માટે વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 900 રૂપિયા અને તમારો માલ 1500નો ગયો, એટલે જાય તો જમા, તે ખરીદ ખાતે 1500. આખી આમનો શું બની? તો કે ભાઈ આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400, રોકડ ખાતે ઉધાર 200, વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 900, તે ખરીદ ખાતે 1500. જો 28 તારીખનો વ્યવહાર. વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 900, રોકડ ખાતે ઉધાર 200, આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400, તે ખરીદ ખાતે 1500. 1500નો માલ બાબત છે, 1500નો માલ આગથી નાશ પામ્યો, જેનો વીમા કંપની પાસેથી 900 લેણા થયા અને રોકડ ઉપજ થઈ 200 રૂપિયા. બરાબર. અને નુકસાનના 400 થયા. હવે આગળનો જે તારીખ છે એમાં વ્યવહાર છે 600 રૂપિયાનો માલ વરસાદથી પલળી જવાથી બગડી ગયો, જે 200 રૂપિયામાં વેચ્યો. તો કુલ નુકસાન કેટલું થયું? કુલ નુકસાન થયું મિત્રો 600 રૂપિયાનું. આ 600માંથી 200 રૂપિયા તો આવી ગયા કારણ કે માલ વેચી દીધો, તો નેટ નુકસાન કેટલું થયું? 400 રૂપિયાનું. હવે નિયમ પ્રમાણે રોકડ આવે છે એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા, વરસાદથી પલળી જવાથી અથવા વરસાદથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400 રૂપિયા અને માલ જાય છે એટલે તે ખરીદ ખાતે 600 રૂપિયા. તો એ રીતે એની આમ નોંધ જુઓ. તારીખ 30, રોકડ ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા, પલળી ગયેલ માલના નુકસાન ખાતે ઉધાર 400 રૂપિયા, તે ખરીદ ખાતે 600 રૂપિયા. બાબત જે 600નો માલ વરસાદથી પલળી ગયેલ માલ 200માં વેચ્યો અને તફાવતની રકમ 400 નુકસાન ખાતે ઉધારી તેના. મિત્રો છેલ્લે એનો કુલ સરવાળો કરી દેવાનો. અહીં એક બાબત યાદ રાખવાની, આ ઉદાહરણમાંથી એક બાબત શીખવા અને સમજવા મળી કે જ્યારે અન્ય રીતે માલની જાવક ધંધામાંથી જાય ત્યારે હંમેશા ખરીદ ખાતે જમા થાય. મિત્રો હવે આપણે આગળનું ઉદાહરણ લઈએ, એટલે ઉદાહરણ 6. બહુ સરસ ઉદાહરણ છે ચોપડીનું આ. નીચેના વ્યવહારો શ્રી વસંત ટ્રેડર્સના ચોપડે આમ નોંધ લખો. 2014 જૂન મહિનો, 1 તારીખ, રૂપિયા 20,000 SBI બેંકમાં ભરી ચાલુ ખાતું ખોલાવ્યું. તો સૌપ્રથમ વ્યવહાર રોકડ થયો, રોકડ જાય છે. આ પૈસા લીધા કોણે? બેંકે. તો બેંક લેનાર છે, એટલે બેંક લેનાર છે તો નિયમ કહે છે લેનાર ખાતે ઉધાર, એટલે બેંક ખાતે ઉધાર રૂપિયા 20,000 અને રોકડ જાય છે એટલે રોકડ ખાતે જમા 20,000. તો હવે એનો જવાબના ભાગ રૂપે નીચે જુઓ છે. 2014 જૂન મહિનો, 1 તારીખ, SBI બેંક ખાતે ઉધાર રૂપિયા 20,000, તે રોકડ ખાતે રૂપિયા 20,000. બાબત જે રૂપિયા 20,000 SBI બેંકમાં રોકડા ભરી ખાતું ખોલાવ્યું તેના. ક્લિયર વાત? હવે બીજો વ્યવહાર, રૂપિયા 5,000નો માલ વેચ્યો, જેના નાણાં બારોબાર બેંકમાં ભર્યા. તો બેંકમાં પૈસા આવ્યા એટલે બેંક લેનાર થઈ ગઈ. બેંક લેનાર છે, નિયમ પ્રમાણે બેંક ખાતે અસર. બેંક ખાતાનો પ્રકાર છે વ્યક્તિ, વ્યક્તિ ખાતાનો નિયમ છે લાભ લેનાર ખાતે ઉધાર, એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. અને માલ વેચ્યો એટલે માલ જાય છે એટલે વેચાણ ખાતે અસર,
વેચાણ ખાતાનો પ્રકાર છે માલ મિલકત અને માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ છે જાય તો જમા, એટલે વેચાણ ખાતે જમા. તો આમનો શું બની? બેંક ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે, બેંક ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે 5000. બાબત જે 5000નો માલ વેચી નાણાં બેંકમાં ભર્યા તેના. હવે વ્યવહાર નંબર 4, 10,000નું ફર્નિચર ખરીદ્યું, તેના નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા. સૌ પ્રથમ તો ફર્નિચર એટલે ધંધાની મિલકત થઈ. મિલકત આવે છે ફર્નિચર ખાતે અસર. ફર્નિચર ખાતાનો પ્રકાર માલ મિલકત અને માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ આવે તો ઉધાર રૂપિયા 10,000. 2. પૈસા ચેકથી ચૂકવ્યા છે એટલે બેંક આપનાર છે. બેંક ખાતે અસર. બેંક ખાતાનો પ્રકાર વ્યક્તિ અને વ્યક્તિ ખાતાનો નિયમ લાભ આપનાર ખાતે જમા, એટલે બેંક ખાતે જમા. તો આમનો શું બની? ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 10,000 તે બેંક ખાતે 10,000. જોવો છે બાબત છે ચેક આપી 10,000નું ફર્નિચર ખરીદ્યું તેના. ક્લિયર વાત? સમજાઈ ગયું? આગળ તારીખ નંબર 8, ઘર ખર્ચ માટે 400 તથા ઓફિસ ખર્ચ માટે 700 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની અંદર આ વ્યવહારમાં ભૂલ કરે છે. ઘર ખર્ચ માટે 400 ઉપાડ્યા એટલે એ 400 રૂપિયા તો સીધા ધંધાના માલિકના ઘરે જવાના. એટલે ધંધાનો માલિક કોણ થયો? લાભ લેનાર થયો. કોણ થયો? લાભ લેનાર. અને નિયમ પ્રમાણે એવું કહેવાય કે જ્યારે માલિક લાભ લેનાર હોય ત્યારે ઉપાડ ખાતે અસર આવે. તો પહેલાં પ્રથમ ઉપાડ ખાતે ઉધાર 400. ચલો બીજું, ઓફિસ ખર્ચ માટે 700 રૂપિયા બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. એનો મતલબ એવો થાય છે કે ઓફિસ ખર્ચ માટે ઉપાડ્યા છે, ઓફિસ ખર્ચ કર્યો નથી. એટલે એવું પણ કહેવાય કે બેંકમાંથી નાણાં લાવવાનો હેતુ નક્કી છે, હજી હેતુ પૂરો થયો નથી. તો અત્યારે તો 700 રૂપિયા રોકડા આવી ગયા. તો રોકડ ખાતે ઉધાર 700 રૂપિયા. અને આ 400 અને 700 એમ કરીને 1100 રૂપિયા કોણે આપ્યા? તો આ 1100 રૂપિયા બેંકે આપ્યા. એટલે બેંક આપનાર છે તે બેંક ખાતે. તો આખી આમનો શું બની? ઉપાડ ખાતે ઉધાર 400, રોકડ ખાતે ઉધાર 700 તે બેંક ખાતે 1100. જોવો છે ઉપાડ ખાતે ઉધાર 400, ઉધાર રોકડ ખાતે ઉધાર 700 તે બેંક ખાતે 1100. બાબત છે રૂપિયા 400 ઘર ખર્ચ તથા રૂપિયા 700 ઓફિસ ખર્ચ માટે બેંકમાંથી ઉપાડ્યા તેના. આગળ તારીખ નંબર 10, વિરાટ પાસેથી રૂપિયા 1500નો ચેક મળ્યો. હવે આપણે વિરાટ પાસેથી પૈસા લેવાના છે. વિરાટે આપણાને ચેક આપ્યો. આપણે ચેક ખીચામાં રાખી મૂકીએ કે બેંકમાં ભરીએ? સ્વાભાવિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેક તો બેંકમાં જ ભરવો પડશે. તો પૈસા કોને મળશે? બેંકને. એટલે નાણાં લેનાર બેંક, નાણાં આપનાર વિરાટ. નિયમ શું કહે છે? લેનાર ખાતે ઉધાર એટલે બેંક ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા એટલે વિરાટ ખાતે જમા. તો આમનો શું બની? બેંક ખાતે ઉધાર તારીખ 10 તે વિરાટ ખાતે છે 1500 રૂપિયા. બાબત છે રૂપિયા 1500નો વિરાટ પાસેથી ચેક મળ્યો તેના. મિત્રો આગળ તારીખ 15, પાર્થિવને 3000નો માલ રોકડેથી વેચ્યો, તેમાંથી અડધા નાણાં ચેકથી મળ્યા. હવે તમે 3000 રૂપિયાનો એને માલ વેચ્યો તો સ્વાભાવિક છે રોકડેથી વેચ્યો છે અને એમાં એણે અડધા નાણાં ચેકથી આપ્યા. એટલે પહેલાં પ્રથમ તો 3000ના 1500 રૂપિયાનો ચેક આપ્યો. 3000ના અડધા 1500 રૂપિયાનો ચેક આપ્યો. ચેક સીધો ક્યાં ભરીશું? બેંકમાં. એટલે બેંક લેનાર બનશે.
બેંક ખાતે ઉધાર 1500, બાકીના 1500 એણે રોકડા આપ્યા, કારણ કે રોકડેથી વેચ્યો છે એવું કીધું છે ને, તો રોકડ ખાતે ઉધાર 1500, બેંક ખાતે ઉધાર 1500, અને તમે એને 3000નો માલ વેચ્યો, તો વેચ્યો એટલે માલ જાય છે, નિયમ પ્રમાણે જાય તો જમા, તે વેચાણ ખાતે 3000. જુઓ, રોકડ ખાતે ઉધાર 1500, બેંક ખાતે ઉધાર 1500, તે વેચાણ ખાતે 3000. બાબતજે રૂપિયા 3000નો રોકડેથી માલ વેચ્યો, તે પૈકી અડધા નાણાં ચેકથી મળ્યા તેના. હવે તારીખ નંબર 18, તો તારીખ નંબર 18ની વાત કરીએ. આગનું વીમા પ્રીમિયમ રૂપિયા 450 અને જીવન વીમા પ્રીમિયમના રૂપિયા 300 ચેકથી ચૂકવ્યા. આગનું વીમા પ્રીમિયમ એ ધંધાનો ખર્ચ છે, માટે નિયમ પ્રમાણે ખર્ચ ખાતે ઉધાર એટલે વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 450 રૂપિયા. જીવન વીમા પ્રીમિયમના જે 300 ચૂકવ્યા છે એ જીવન વીમા પ્રીમિયમ ધંધાના માલિકનો અંગત ખર્ચ છે. નિયમ પ્રમાણે અંગત ખર્ચ હંમેશા ઉપાડ ખાતે ઉધાર થાય, એટલે ઉપાડ ખાતે ઉધાર 300, અને આ બંને પૈસા ચેકથી ચૂકવ્યા, તો નાણાં ચૂકવનાર કોણ છે? બેંક. નિયમ પ્રમાણે બેંક આપનાર છે, અને નિયમ પ્રમાણે આપનાર ખાતે જમા, એટલે બેંક ખાતે જમા. તો આખી આમનોંધ શું બની? વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 450, ઉપાડ ખાતે ઉધાર 300, તે બેંક ખાતે 750. જુઓ છે, વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 450, ઉપાડ ખાતે ઉધાર 300, તે બેંક ખાતે 750. બાબત જે રૂપિયા 450 આગના અને 300 જીવન વીમા પ્રીમિયમના ચેકથી ચૂકવ્યા તેના. હવે તારીખ આવે છે 22. ડિવિડન્ડ વોરંટ રૂપિયા 200નો ચેક બેંકમાં ભર્યો. હવે ડિવિડન્ડના પૈસા એ ધંધા માટે આવક કહેવાય, અને ડિવિડન્ડના પૈસા હંમેશા ચેકથી મળે. એ ચેક તમે બેંકમાં ભર્યો એટલે નાણાં લેનાર બેંક બની ગઈ, બરાબર. એટલે બેંક ખાતે ઉધાર, લેનાર ખાતે ઉધાર એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. અને ડિવિડન્ડ એ ધંધાની આવક છે, નિયમ પ્રમાણે આવક કે ઉપજ ખાતે જમા. તો ડિવિડન્ડ, તે ડિવિડન્ડ ખાતે. તો આમનોંધ જોવો, શું આમનોંધ બની? બેંક ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા, તે ડિવિડન્ડ ખાતે 200 રૂપિયા. બાબત જે 200નું ડિવિડન્ડ વોરંટ બેંકમાં ભર્યું તેના. હવે તારીખ આવે છે 25. બેંકે આપણા ખાતામાં બેંક વ્યાજના 100 રૂપિયા જમા કર્યા તથા 50 રૂપિયા બેંક ચાર્જિસના ઉધાર કર્યા છે તે. તો બે વ્યવહાર થયા. બેંકે આપણા ખાતામાં બેંક વ્યાજના 100 રૂપિયા જમા કર્યા. પહેલાં પ્રથમ તો મિત્રો અહીં એક બાબત એ સમજવાની કે મારા બેંક ખાતામાં જે પૈસા પડ્યા હોય એ પૈસાનું વ્યાજ બેંક મને આપે, તો મારા ઘરે આપવા ના આવે, લો 100 રૂપિયા સાહેબ તમારા વ્યાજના થયા છે એમ. એ શું કરે? સીધું મારા ખાતામાં આપી દેશે. એટલે મારા ખાતામાં પૈસા શું થવાના? 100 રૂપિયા આવવાના. એટલે મારું ખાતામાં 100 રૂપિયાની સિલક શું થવાની? વધવાની. મારા ખાતાનું 100 રૂપિયાનું બેલેન્સ શું થવાનું? વધવાનું. એટલે પ્રથમ બેંકમાં પૈસા આવશે 100 રૂપિયા, એટલે બેંક લેનાર થઈ ગઈ, એટલે બેંક ખાતે ઉધાર 100 રૂપિયા, અને બેંકનું વ્યાજ મને મળ્યું છે, એ મારી આવક છે, તો નિયમ પ્રમાણે તે બેંક વ્યાજ ખાતે જમા 100 રૂપિયા. તો પહેલી આમનોંધ શું બની? બેંક ખાતે ઉધાર. જો 25મી તારીખમાં પહેલો વ્યવહાર બેંક ખાતે ઉધાર 100 રૂપિયા, તે બેંક વ્યાજ ખાતે 100 રૂપિયા. બાબત છે બેંકે વ્યાજના 100 રૂપિયા જમા કર્યા તેના. હવે એમાં ને એમાં જ બીજો વ્યવહાર, બેંક કે છે ને તથા 50 રૂપિયા બેંક ચાર્જિસના ઉધાર કર્યા છે. એટલે મિત્રો હું જે બેંકની જુદી જુદી સેવાઓ કે ફેસિલિટી કે સુવિધાઓ વાપરું એના બદલામાં બેંક મારી પાસેથી શું લેશે? ચાર્જ. એ ચાર્જ મારા ઘરે લેવા ના આવે, મારા ખાતામાંથી ડાયરેક્ટ કાપી લેશે. તો નિયમ પ્રમાણે આ જે ચાર્જિસના પૈસા કપાઈ ગયા એ મારા માટે તો ખર્ચ થઈ ગયો. તો નિયમ પ્રમાણે ખર્ચ ખાતે શું થાય? ઉધાર. એટલે બેંક ચાર્જિસ ખાતે ઉધાર 50 રૂપિયા, અને એ મારા ખાતામાંથી કપાઈ ગયો એટલે પૈસા આપનાર બેંક બની ગઈ. તો તે બેંક આપનાર છે, માટે તે બેંક ખાતે 50 રૂપિયા. તો જોવો નીચે જવાબના ભાગરૂપે
છે બેંક ચાર્જીસ ખાતે ઉધાર ₹50 તે બેંક ખાતે ₹50 બાબત છે બેંકે બેંક ચાર્જીસના ₹50 ઉધાર્યા તેના। આગળ તારીખ 28 શ્રી પરમને ₹800નો ચેક હિસાબ પેટે આપ્યો। તો ચેક લેનાર કોણ થયું? પરમ, એટલે નાણાં લેનાર પરમ, નાણાં આપનાર બેંક, લેનાર ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા, પરમ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે જમા। તો જો 28 તારીખ પરમ ખાતે ઉધાર 800 તે બેંક ખાતે 800 બાબત છે પરમને ₹800 હિસાબ પેટે ચેક આપ્યો તેના। બરાબર। એવી રીતે તારીખ 30 શ્રી શિવાજી પાસેથી 600નો ચેક મળ્યો, એટલે શિવાજી પાસેથી આપણાને ₹600નો ચેક મળ્યો, એટલે આપણે ચેક ક્યાં ભરીશું? બેંકમાં। તો નાણાં લેનાર બેંક, નાણાં આપનાર શિવાજી। નિયમ પ્રમાણે લેનાર ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા। નિયમ પ્રમાણે બેંક ખાતે ઉધાર, શિવાજી ખાતે જમા। તો આમનો જોવો, બેંક ખાતે ઉધાર તે શિવાજી ખાતે ₹600 બાબત છે ₹600નો શિવાજીને ચેક બેંકમાં ભર્યો તેના। બરાબર। હવે કુલ સરવાળો છે 43,100। બરાબર મિત્રો, હવે અહીં એક બાબત એ સમજવાની કે આ જે બે ઉદાહરણ તમને ક્લિયર કરાવરાયા એ બંને ઉદાહરણ તમારે તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે। બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળનું એક ઉદાહરણ પણ જોઈ લઈએ। એ ઉદાહરણ છે 7। એમ કહે છે કે નીચેના વ્યવહારોની શ્રી પ્રણામના ચોપડે આમ નોંધ લખો। 2015 જાન્યુઆરી 1લી તારીખ પવન પાસેથી 15,000ની લોન 14%ના વ્યાજના દરે લઈ ધંધામાં લાવ્યા। હવે પહેલાં પ્રથમ તો પવને આપણને 15,000ની લોન આપી, એટલે ₹15,000 એણે રોકડા આપ્યા। નિયમ પ્રમાણે રોકડ આવે છે, આવે તો રોકડ ખાતે ઉધાર 15,000, અને આ 14%ની લોન આપણાને પવને આપી, એટલે પવન આપનાર થયો। નિયમ પ્રમાણે આપનાર ખાતે જમા, તો તે પવનની લોન ખાતે જમા। તો નીચે તમે આમનો જોવો, 2015 જાન્યુઆરી રોકડ ખાતે ઉધાર 15,000 તે 14%ની પવનની લોન ખાતે 15,000 બાબત છે 14%ની 15,000ની લોન લઈ ધંધામાં લાવ્યા તેના। માર્ચ 1લી તારીખ બરાબર પુષ્કરને ₹18,000ના વ્યાજે 18,000ની લોન આપણે આપી। તો સ્વાભાવિક છે પુષ્કર કોણ થયો? લેનાર થયો, એટલે પુષ્કર ખાતે ઉધાર, અને રોકડ જાય છે, જાય તો જમા। તો પુષ્કર ખાતે જો બીજી આમનો પુષ્કરને ધીરેલી લોન ખાતે ઉધાર ₹18,000 તે રોકડ ખાતે 18,000 બાબત છે 18%ના વ્યાજે ₹18,000ની લોન આપણે પુષ્કરને આપી તેના। આગળ તારીખ નંબર જૂન 30 પવનને 6 માસનું લોન પર વ્યાજ ચૂકવ્યું। પવનને 6 માસનું લોન પરનું વ્યાજ ચૂકવ્યું। હવે આપણે તમે 1લી તારીખમાં જુઓ 15,000ની લોન લીધી હતી, આ 15,000ના 14% વ્યાજ હતું। 14% આખા વર્ષનું વ્યાજ હતું, તો 6 મહિનાના 60% વ્યાજ થયું। 14% એ આખા વર્ષનું હતું, તો 14% આખા વર્ષનું હોય તો 6 મહિનાનું 60% વ્યાજ થયું। 15,000 60% તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરજો, 15 × 7 = 105, ₹1,050 થાય। આપણે એને ₹1,050 વ્યાજ ચૂકવ્યું, તો સ્વાભાવિક છે ₹1,050 આપણા માટે તો ખર્ચ થયો। નિયમ પ્રમાણે ખર્ચ ખાતે શું થાય? ઉધાર। તો લોનના વ્યાજ ખાતે ઉધાર 1,050 અને રોકડા ચૂકવ્યા એટલે જાય તો જમા, તે રોકડ ખાતે ₹1,050 જુઓ છે લોન વ્યાજ ખાતે ઉધાર 1,050 તે રોકડ ખાતે ₹1,050 બાબત છે 14% લેખે લોનનું વ્યાજ ₹1,050 ચૂકવ્યું તેના। આગળ નો વ્યવહાર પુષ્કર પાસેથી લોન પર 6 માસનું વ્યાજ મળ્યું। આપણે પુષ્કરને લોન આપી હતી, જો 18%ના વ્યાજે 18,000ની લોન આપી હતી। હવે આખા વર્ષના 18%,
તો 6 મહિનાના 9% થયા, 18,000ના 9% એટલે 18 9 162, 1620 રૂપિયા વ્યાજ આપણને પુષ્કરે આપ્યું. એટલે એક તો રોકડા રૂપિયા શું થાય છે, આવે છે. રોકડ ખાતે ઉધાર રૂપિયા 1620 અને આ લોનનું વ્યાજ એ આપણા ધંધાની આવક છે. નિયમ પ્રમાણે આવક કે ઉપજ ખાતે જમા, તે વ્યાજ મળેલ વ્યાજ ખાતે 1620. જોવો બાબત જે મતલબ આમ નોંધમાં જોવો, રોકડ ખાતે ઉધાર 1620, તે લોનના વ્યાજ ખાતે રૂપિયા 1620. બરાબર. બાબત જેમાં પુષ્કરની લોન પર 6 માસનું વ્યાજ 1620 મળ્યું તેના. મિત્રો એનો સરવાળો થાય છે 35,670.